తెలంగాణలో తొలి అమరుడు అయిన తొలి బిడ్డగా పేరు తెచ్చుకున్న దొడ్డి కొమరయ్య జీవిత చరిత్రపై సినిమా తీయడానికి సర్వం సిద్ధం చేసిన దర్శకుడు సేనాపతి పూర్తి సహకారాలు అందజేస్తున్న దొడ్డి కొమరయ్య జిల్లా మూవీ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు మనాల కిషన్, అలాగే ముఖ్య అతిథులుగా హాజరైన తెలంగాణ స్టేట్ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ అసోసియేషన్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు అలీ నవాబ్, అలాగే జిల్లా పరిషత్ మాజీ చైర్పర్సన్ దావా వసంత సురేష్, అలాగే స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, నటులు కూడా హాజరయ్యారు. ముఖ్యంగా పోలీస్ నజర్ న్యూస్ టీం కూడా హాజరయ్యారు. తెలంగాణ తొలి అమరుడైన దొడ్డి కొమరయ్య జీవిత చరిత్రపై సినిమా తీయడం చాలా బాగుంది. అలాగే సినిమా షూటింగ్స్కై ప్రత్యేకంగా ఆడిషన్స్ని నిర్వహించిన దర్శకులు సేనాపతికి పూర్తి సహకారాలను అందిస్తున్న మనాల కిషన్. పోలీస్ నజర్ న్యూస్ జగిత్యాల జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ హైదర్పల్లె దొర జావేద్ దొర. ఆ మొగలైలో భాగంగా ఈ యొక్క దొడ్డి కొమరయ్య సినిమా ఏ రకంగా ఈరోజు 1000 మందితో తీసుకున్నటువంటి ఒక లెక్కలో మన జగిత్యాల టౌన్లో కూడా దొడ్డి కొమరయ్య గారి సినిమాను కూడా ఈ జగిత్యాల నడవదందుకు అందరూ ప్రోత్సాహబలం ఉండాలని నేను ఇష్టపూర్వకంగా కోరుకుంటున్నాను. అందరం కూడా కష్టపడాలి. వృత్తితో నేర్చుకునేది కరాటే కాలేజీలో కరాటే కావాలి. సరే, ఆ వయసు దాటి మరి మనం ఆదర్శంగా ఉండాల్సిన ఏజ్లోకి వచ్చిన వాళ్ళ దేశం మీద వాళ్ళ జర్నలిజం పట్టి వెళ్ళి చాలా యాక్టివ్ ఉంది. ఇవాళ నేషనల్ మీడియా ప్రెసిడెంట్గా రాష్ట్రానికి ప్రారంభించిన నవాబ్ కూడా తన యొక్క సూచనలు చెప్పాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. तक जो उन्होंने बात करे लेकिन ये इंटरनेशनल नेशनल की बात है जो दొడ్డి కొమరయ్య के ताल्लुक से जैसा रमाया मस्जिद से क्या मुस्लिम के ताल्लुक से बताया गया और आरएसएस के ताल्लुक से बताया कि यहाँ इसके ताल्लुक से सब्जेक्ट के बारे में अभी तो बात करना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि मैं स्टेट तेलंगाना स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन एफिलिएटेड टू नेशनल वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन का मेंबर हूँ कि मैं आज हमारे मानव किशन के साथ में जबकि 84-85 में कांग्रेस पार्टी के टाउन तालुका प्रेसिडेंट थे, जब से इनके साथ में मैं पार्टी में था, जब भी माइनॉरिटी का मैं एक माइनॉरिटी का कार्यकर्ता एक छोटा भाई के साथ इनके साथ था, जब से मैं बड़ा भाई समझ रहा हूँ। और आज भी जो ये फिल्म इंडस्ट्री के ताल्लुक से जो अपने दొడ్డి కొమరయ్య से डायरेक्टर जो हमारे पास बैठे हुए हैं और इनके ताल्लुक से भी जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं और हमारे मनाल किशन साहब भी इसको आगे बढ़ाएंगे। इस प्रोडक्ट को ये सीरीफेट के ताल्लुक से तेलंगाना के लिए BC-SC के लिए जो छोटी क्लास को दबाव जा रहा, उस हिसाब से हम इसके लिए ऊँची आवाज़ में उठा के हम इनके लिए जो सीरीफेट के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं डायरेक्टर जो इस फिल्मी फील्ड में जो आगे बढ़ के एक्टर्स को काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं अच्छा इंकरेज करके हर सब्जेक्ट के ताल्लुक से और हमारे तेलंगाना स्टेट के 33 डिस्ट्रिक्ट में जो सब्जेक्ट को मैं जो आगे बढ़ाऊँगा और इसको डेवलपमेंट करने के लिए भी आगे हर स्टेट में देंगे। हर स्टेट में जो हैदराबाद टेंडेंस के हिसाब से मैं आंध्र और तेलंगाना प्रदेश के अंदर मैं हर तेलुगु और उर्दू पेपर इंग्लिश पेपर में उनको लिखूँगा और यूट्यूब के चैनल के अंदर भी मेरे स्टेट के अंदर है। और ये हमारे पोलीस नगर न्यूज़ चैनल के इंडिया CEO है, CM रैन यूट्यूब लाया हूँ कि इन अपडेट और फेसबुक के साथ ही रखा जाते हैं और यूट्यूब भी है, चैनल से, पेपर से, छोटे पत्रिका संगठन उसके अंदर से भी हमारे सब्जेक्ट को आगे बढ़ाऊंगा। इंशाल्लाह जो मेरे को टाइम बात करने का मौका दिए, इसका सब्जेक्ट थोड़ा नहीं मान सब्जेक्ट को मैं रीड करके इसके ताल्लुक से क्या है और उर्दू तेलुगु को ट्रांसलेशन कर उर्दू में मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब से ये सोच रहा था कि पहली दफ़ा मैं आया इस कैसे हिसाब से बात करूँ क्या है, क्योंकि मैं अनएक्सपेक्टेड निशाना बुलाने से मैं आ गया। ये हमारे जिला परिषद चेयरमैन दावा वसंता मैडम भी आप यहाँ बैठे हुए हैं, उनको भी बात करने का मौका देना चाहिए। उनको मैं हर स्टेज पे मीटिंगों में देखा जाता हूँ, उनके भी मैं न्यूज़ स्टेट लेवल में कवर किया हूँ, लेकिन अभी तक आज इस स्टेज पे बैठ के बात करने का मौका नहीं मिला। तो आज सामने बैठा हूँ तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मैडम का, इनके साथ में मैं आज बैठ सका हूँ।
विशाल नाना बहुत बहुत शुक्रिया अदा जो आप मेरे को बात करना मौका दिए। जो सिलीपीड के डायरेक्टर थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आगे चल के हम इस चीज़ के लिए इस तेलंगाना 33 डिस्ट्रिक्ट में हम उठाएंगे। एनी पेपर तेलुगु हिंदी इंग्लिश पेपर भी आपका जो भी सब्जेक्ट है मेरे व्हाट्सएप पे भेज दो, पढ़ना नंबर पर मैं हैदराबाद टेलीग्राम कराऊंगा। ये जितना विषय है वो मंडल में नहीं ज़्यादा, लेकिन मैं स्टेट में हैदराबाद टेल सकता इंग्लिश और पेपर में एवरी डे 40-50 पेपर में आपका अपडेट में ओवर लाने की कोशिश करूँ। शुक्रिया। తమ్ముడు చెప్పినట్టు మిగతా కానీ ఎంఎస్సీలో అప్పటి రాజకీయాలకు ఇప్పటి రాజకీయాలకు చాలా వ్యత్యాసం. ఆనాడు బై ఎలక్షన్ పెద్దపల్లి ఎలక్షన్ జరుగుతూ ఉంది. రఘునాథరావు గారు ఇన్ఛార్జ్ తీసుకోవడం జరిగింది. మరి సోదరు మన విజయరెడ్డి పదమూడు కూడా ఎక్స్ కౌన్సిలర్, ఆయన జిల్లా జనసేన కౌన్ చేశారు. నా విషయంలో తాలూకా ప్రజలు వీళ్ళంతా ఏం చేసి సీలు సమస్యలు నవాబు వేరు ప్రజలు చనిపోయింది. మూలపల్లి సర్చి మూలపల్లి బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు కార్యకర్త ప్రతి మొదటి అన్న 70 నాకే డబ్బు తీసుకొని లోపలికి కార్యకర్త. సో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అప్పుడు నాకు విలువలు లేదు, ఒక కమిట్మెంట్, ఒక నాయకుడు అంటే ఒక గౌరవం. ఆయన చెప్పిందంటే దాన్ని పాటించడమే తెలుసుకున్నాను. పెద్దపల్లి తీసుకెళ్తే ధూళికట్ట ప్యూర్ నక్సల్స్ అక్కడ వెళ్ళి ఆర్గనైజ్ చేయాలనుకున్న దొరకదు. మాకు ఇబ్బంది ఉంది. సైకిల్లో మీద నడుస్తూ విలేజ్ తింటూ వాళ్ళంతా కొంచెం ఎవరి గురించి మేమే నాకు నచ్చలేదు, మాకన్నా బాగా తీవ్ర నాకు కరువు పెట్టినట్టున్నారు అనేటువంటి ఫీలింగ్ తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు అంత కమిటెడ్ కార్యకర్తలు. కానీ ఇవాళ పరిస్థితి ఎలా వచ్చిందంటే అది మంచి కూర్చోడంలో తెలియదు, కానీ నీతి నియమము ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు అవకాశాలు ఇవ్వక కేవలం పెట్టుబడిదారులకు డబ్బున్న వాడికి సీట్లు ఇవ్వడం వల్ల ఆ డబ్బున్న వ్యక్తులు నూతనంగా వచ్చారు కాబట్టి పరిచయం కావాలి కాబట్టి మరి డబ్బులు విచ్చలవిడిగా పంచి అధికారాన్ని పొంది అది మనం బానిసలు తయారు చేయడం జరిగింది. ఇలా కార్యకర్తలు ఎవరినన్నా చూస్తే నాకేమిస్తారు. దయచేసి నన్ను ఏమన్నా ఆ భావన మన దగ్గరికి పూర్ణంగా చెప్పి మనం బానిసలుగానే ఉంటాము. డబ్బున్న వాళ్ళు మాత్రమే లీడర్ అవుతారు. ఒక నిజాయితీగా నీతిగా ప్రజల కొరకు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం కష్టపడుతున్న నాయకుడికి గుర్తింపు రావాలంటే ముందు మనమేం ఆశించకూడదు. నేనైతే రాబోయే తరాలంటే అదే చెప్తాను, దయచేసి కార్యకర్తలుగా మన లిమిట్లో ఉండండి. మనం మాట్లాడాల్సిన మాట్లాడాలంటే గురించి మాట్లాడకూడదు. నిజానికి నిబద్ధత ఉండాలి. డబ్బుల గురించి వెంపలాడితే అవకాశం కొరకు ఎదురు చూస్తున్నటువంటి అగ్రవర్ణాలు కావచ్చు, పెట్టుబడిదారులు కావచ్చు, కులమని మొత్తం కాదు. ఎవరైనా డబ్బు ఉంటే వాడు అధికారం కొరకు మనల్ని వాడుకునేడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. అందులో బలైతే మనం కాదు. డబ్బుకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వగలిగాం ఫ్రెండ్స్ రండి కొంచెం. సో దయచేసి అలాంటి చేయడం అనేది నేను ప్రతిసారి చెప్తా ఉన్నాను. సో ఆ టాపిక్ ఈనాడు మనము ఈ సినిమా ఇష్యూలో మళ్ళీ ఒక మంచి ఎందుకు ప్రస్తావన తీశారంటే నా ఆలోచనలకు అనుకున్నాను. ఏదైతే బడుగు వర్గాలు, అట్టడుగు వర్గాలు మీరు అనగారు చెప్పే కులాలన్నీ ఉన్నాయో, నీతి నిజాయితీగా కులాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు కనుమరుగు కావద్దు, వాళ్ళ కొరకు ఏదైనా చేయాలి, వాళ్ళు ముందుకు తీసుకోవడం తపన పడము. అది మరి పూర్తి స్థాయిలో అంటే 81లో ప్రజాప్రతినిధులు తెలిసిన నేను పుష్ప కౌన్సిలర్గా అఖండ మెజార్టీ నిజంగా మా కులం 10 ఓట్లు, కానీ 200 మెజార్టీతో మహామహులను ఓడించి నన్ను గెలిపించినారు. నా రూపాయి అడిగి అప్పుడు కూడా అడిగినారు, నన్ను పిలిచినారు, బాబు డబ్బులు అవసరం ఉంటుంది దగ్గర ఉంచుకోండి ఎందుకు అని. పిల్లలకు అందరూ పిల్లలు తినచ్చు మా ఇంట్లో ఉంటే డబ్బులు తెలియదు బాగుంటుంది అన్నాడు. 200-300 తెప్పించినారు. నాకెందుకు వాళ్ళకి వాళ్ళకి మనకెందుకన్నా మనం మన ఇంటికి అడిగినట్టు ఉన్నాను. అట్లా పనిచేసిన కార్యకర్తలు ఉంటున్నాను. కానీ ఎందుకు ఆ పరిస్థితి లేదు. అది మారాలి. మళ్ళీ నిజాయితీగా పని మనం చేయగలిగితే చేయబట్టి అడగాలి. పిల్లల డబ్బులు తీసుకుంటాము. ఒక లీడర్ అవసరం కాబట్టి ఆయన ఎంత అడిగి తీస్తాడు కావచ్చు, పని చేస్తాడు, గెలుస్తాడు. ఏమవుతుంది మీరు అడిగే దమ్ము ఉందా? ఒక కార్యక్రమం అడగమని
గట్టిగా ఏమంటున్నారా డబ్బులు తీసుకొని చేసినామన్న లీడర్లో ఎంతలో చూసాను నేను. ఆ మాటలు విన్నప్పుడు నిజంగా తూటుపడే మనం ఎప్పుడో చేసిన పనికి నిజాయితీగా పరీక్షలో కూడా తల ఉంచుకోవాల్సి వస్తుంది కదా అని బాగుంటుంది. అంత అసహ్యంగా ఉంటుంది నాకు. సో అవన్నీ కవిత ఇప్పటికైనా ఈ పిక్చర్ ద్వారా ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటంటే ఏదైతే బడుగు వర్గాలు ఉన్నామో, ఏదైతే ఆశయం కొరకు ఒక పెత్తందారులకు దౌర్జన్యాలకు వ్యతిరేకంగా కొట్లాడిన చిన్న కులాలు దాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి ఆదర్శంగా తీసుకొని రాబోయే తరాలని ఆ నీతి నియమాలను కట్టుబాట్లను అలవాటు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. బాగానే మళ్ళీ నేను యాక్టివ్గా పాల్గొనాలని రావడం జరుగుతుంది. సో మరి ఈనాడు మన ముఖ్య అతిథిగా వచ్చిన సోదరి గురించి కూడా 2 ముక్కలు మనం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే మనం ఇంతకు చెప్తున్నాం మన రాజకీయాలలో చాలామంది డబ్బులు పెట్టుబడుతుని వచ్చి పదవులు తీసుకొని రకరకాలుగా ఎంజాయ్ చేసుకొని వాళ్ళ కార్యక్రమాలు వాళ్ళు నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. కానీ ఒక ఉద్యమంలో పోరాట బిడ్డగా సురేష్ యువకుడు మరి తన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ మొదలుకొని తన స్వగ్రామైన జగిత్యాల వరకు కూడా తన అనేక రంగాల్లో పాల్గొంచుకొని పోరాటం చేసి మరి జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికలు రావడం, అందులో జిల్లా పరిషత్ అనేది మహిళా రిజర్వేషన్ కావడం, వాస్తవంగా ఆ అవకాశం జనరల్కి తమ్ముడికి రావాల్సిందే. కానీ అది మహిళా కావడం వల్ల మరి అందరం కూడా ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం అని మరి అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టిలో కూడా పెట్టడం, వారు కూడా స్పందించడం, సో అవకాశం ఇచ్చారు. చాలా సంతృప్తికరమైన ఏంటంటే 5 సంవత్సరాలు అంటే ఆషామాషి కాదు పదవి నిర్వహించడం. కానీ గొప్ప ఏంటిదంటే ఒక ఆరోపణ లేకుండా ఎక్కడ కూడా మమ్మల్ని గుర్తించినది, మమ్మల్ని తొక్కి వేసినది, లేకుంటే మా దగ్గర డబ్బులు అడిగినది, డబ్బులు అడిగినాడను ఫ్యామిలీ మెంబర్ కాదు, ఒక తను కాదు తన కుటుంబ సభ్యుల పక్షాన కూడా ఏ ఒక్కరి ద్వారా కూడా ఏ ఒక్క వ్యక్తి కూడా మరి దోపిడీకు హింసకు గురి కాకుండా మచ్చ లేకుండా 5 సంవత్సరాలు కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించి మరి నిన్ననే సత్కరించబడ్డందుకు ఒక బీసీ బిడ్డగా సంకల్పంగా చెప్పుకున్న ఇలాంటి నాయకత్వం ఎందుకు అంటే పదవి రావడం ముఖ్యం కాదండి. పదవి వచ్చిన తర్వాత చాలామంది మన చుట్టూ ఉంటారు, పదవి ఎంజాయ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, లేకుంటే మనం దగ్గర పెట్టుకోవాలంటే మనం మీద పెట్టుబడి పెట్టే వాళ్ళు రావడం జరుగుతుంది ఉండబడతారు. కానీ సోదరి ఎన్నడూ కూడా మరి వాటికి లోపడుతున్నారు. ఎందుకంటే అయితే జిల్లా పరిషత్ ఇంకా నేను చూసినాను, నేను మంత్రులను చూసినాను, ముఖ్యమంత్రి చూసినాను, కేంద్ర మంత్రులాగా పక్కన కూర్చొని వాళ్ళు తిని పన్ను ఉంది, నాకు అన్నీ తెలుసు. కానీ ఒక జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్గా ఎంత దారం అంటే ఒక్కసారి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ అయితే రాజకీయంగా ఒక 5 టర్మ్ల అవకాశం జరిగిందంటే, ఎందుకంటే జిల్లా మొత్తం మన జిల్లా చిన్నగా అయిపోయింది. మన జిల్లాలో ఇవాళ 3 కాన్స్టిట్యూన్సీలు, 2 హాఫ్ కాన్స్టిట్యూన్సీలు అయ్యి అందులో ఒక 2 హాఫ్గా ఎస్సీని చేసిన 3 అయితే పక్క జనరల్ సీట్ అంటే 3 అంటే 15 సంవత్సరాల ఆయుష్ జిల్లా చైర్మన్గా పెరిగినట్లు ఒకసారి చైర్మన్ ఎప్పుడు వస్తుంది? తన పట్టుదల, తన ఆలోచన విధానము, తన నీతి నిబద్ధత వాటి వల్ల ఆయుష్ పెరుగుతుంది. నాకైతే తన 100% కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. సోదరి 100% 100కి 120% న్యాయం చేసినది, ఆ నిబద్ధతను కాపాడినది. ఒక సందర్భంలో రాజకీయంలో చాలా ఒత్తిళ్లు ఉంటాయి, తొక్కి వేయడం జరుగుతాయి. అవన్నీ ఎన్ని ఎదురైనా ఎక్కడ కూడా స్లిప్ కాకుండా చాలామంది చూస్తాను. మన పిల్లలే మరి చిన్నపాటి ఒత్తిడికే తగ్గకుండా బయటకు వెళ్ళిపోయింది. అది ఇక దాని గురించి మనం డీప్గా అవసరం లేదు. స్వార్థం అనుకున్నాము, లేకపోతే ఒత్తిడి తక్కువకపోవచ్చు ఏమన్నా కాదు. మరి అంతకన్నా పెద్ద పదవులు ఉంది, మరి అంతకన్నా ఎక్కువ ఒత్తిడి ఉంటుంది కదా. ఇంకా పెద్ద పదవులు ఉన్నప్పుడు మాకు పోటీ అనేది కామన్గా ఎదుర్కోవడం అనుకుంటారు కదా. ఎంత ఒత్తిడి ఉన్నా కూడా ఎక్కడ కూడా తన బాధను తను నొచ్చుకున్నట్టు ఎక్కడ కనిపించకుండా ఉండడం అనేది సోదరి గొప్పతనం. అంటే తన మూడ కాదు, తన లేనప్పుడు చాలా మాట్లాడుకుంటుంది. ఎస్, లీడర్గా పర్ఫెక్ట్. ఇలాంటి అమ్మాయికి మనం అండగా నిల్చోవాల్సిన అవసరం మన మీద ఉంది. ఇట్లాంటివి మనం కాపాడుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసి నిజంగా ఉద్యోగం చేయాలని తీసుకోవచ్చు హ్యాపీ. ఇదంతా రావట్లేదు, పిల్లలు చదువుతుంది కాదు.
తన భర్త పోరాటం చేసినాడు, ఉద్యమంలోకి వచ్చినప్పుడు ఒక అవకాశం వచ్చింది. అది ఈ రూపంలో తనకు వచ్చింది కాబట్టి తను దానికి న్యాయం చేయాలి. నా చదువుతో పాటు దానికి పరిపూర్ణమైన న్యాయం చేయాలనే ఆశయంతోనే మరి ఆ పదవిని స్వీకరించడం, దానికి పూర్తి స్థాయి న్యాయం చేయడం అనేది బీసీ బిడ్డలుగా మనందరం గర్వించేటట్టు మనకు ఒక ఆనిమిత్యం లాంటి బీసీ బిడ్డ దొరుకుతుంది. కాబట్టి మేమందరం కూడా అది పెట్టాలి. హ్యాపీగా మీరు రాజకీయాలకు అత్యంతంగా చెప్తున్నాను. నేను ఇవాళ ఏ పార్టీలో ఉండవచ్చు, రేపు ఉండదు. మీరు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నాకు అసహ్యం అయిపోలేదు పార్టీల పట్ల. కాబట్టి ఒక హిందూ బిడ్డగా, సనాతన ధర్మంలో కర్మభూమిలో ఉన్న బిడ్డగా అంత చిన్నాభిన్నమైన ఈ సమాజాన్ని మళ్ళీ అందరం కలిసి ఉండాలి. ఈనాడు భారతదేశంలో కులాలు మతాలు లేవు. ఒకనాడు అందరూ వృత్తులు చేసుకుని జీవించి ప్రేమ కలిసి ఉన్నాము. తద్వారా దాని తర్వాత వచ్చినే మతాలు. ఎందుకంటే వాళ్ళ అవసరాలకు అనుకూలంగా కొన్ని కట్టుబాట్లు పెట్టుకుని ఆ కట్టుబాట్లు అమలు చేసుకోవడం మతం పరిగణించబడ్డది. దానిలోకి నచ్చితే క్రిస్టియన్ కావచ్చు, ఇస్లామిక్ కావచ్చు, ఇంకా రకరకాలు కావచ్చు, లేకుంటే తీవ్రతమైనట్టు ఉద్యమాలు కూడా కావచ్చు. అవన్నీ మన ఆలోచన విధానానికి రూపం మాత్రమే. కానీ మనము స్వతహాగా సనాతన ధర్మంలో పుట్టినటువంటి బిడ్డలు కాబట్టి మనం అందరం సమానులమే. ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా హిందువు, ముస్లిము, క్రిస్టియను, దళితులు అటు కాదు. అందరికీ సమానమైన హక్కు ఉంది. మాట్లాడే స్వేచ్ఛ ఉంది, ప్రతిఫలం పొందే హక్కు అందరికీ ఉంది. ఆ గౌరవం మనం అందరికీ ఇవ్వాలి. అందరూ ఎవరైనా తప్పకుండా ఉన్నామో ఆ దిశగా ప్రయాణం చేయడం అనేది డిసైడ్ అయి కూర్చున్నా. ఒక రాజకీయాలకు దూరం ఉండాలని కూడా డిసైడ్ అయినా. రాజకీయాలకు దూరం అవ్వడం అంటే నేను ఈసీ బిడ్డలకు అన్యాయం చేస్తూ కూడుకునేటువంటి కాదు. 100% పోరాటం చేయడం అనేది జరుగుతుంది. కనుక అందరికీ కూడా కొత్త తరం వచ్చింది. మన తరం నాకు 69 ఏళ్ళు ఏదో బాగుంటుందని యాక్టివ్గా అడిగే విషయం. నా ఏజ్ వల్ల ఇవ్వలేదు. కాలేజీలో పనులు లేవు. చాలామంది అంటారు అన్నని చెప్తే ఒక కాలేజ్ పూర్వలేక తయారైపోయిందండి. అంటే మానసిక స్థితి అది. నేను ఎప్పుడు అప్డేట్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటాను. ఆ ఉత్సాహం దేవుడు నాతో ఇంకా ఏం పని చేయాలనుకుంటున్నారో కొంత ఎనర్జీ అయితే ఇచ్చినాడు. సో రాబోయే తరానికి మనం ఆ ధైర్యం, ఆ ఉత్సాహాన్ని, ఆ నిజాయితీ పథకాలను మనం అందిస్తూ మనం ఆ మార్గంలో నడిస్తే కొంత న్యాయం జరుగుతుంది. అందరి బిడ్డలకు సమర్పూర్తమైన న్యాయం జరుగుతుందని నమ్మకంతో ఉన్నాము. సో ఇప్పుడు మరి సోదరి మన చిత్ర నిర్మాణం గురించి, మన అమరుడు గురించి సంక్షిప్తంగా తన అనుభవాలతో పాటు తన ఉద్దేశాన్ని కూడా చెప్పాల్సిందే కోరుతున్నాను. జీవిత చరిత్రను ఈనాటి భారత పౌరులకు లోకానికి ప్రపంచానికి పరిచయం చేయాలని చెప్పేసి మంచి ఆలోచనతో జగిత్యాల జిల్లాకు చేసినటువంటి చిత్ర వాళ్ళందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమ సమావేశులు పెద్దలు ఆనల కిషన్ గారు, అదేవిధంగా నవాబ్ గారు, రామచంద్ర గారు, మరి ఉద్యమకారులు నగేష్ గారు, అదేవిధంగా ఈ యొక్క సినిమా డైరెక్టర్ కాది సేనాపతి గారు, పెద్దలు రాజగౌడ్ గారు, అదేవిధంగా శ్రీనివాస్ గారు, రమేష్ గారు, రాముడి రమేష్ గారు, ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి వివిధ కులాలకు వచ్చేసినటువంటి మా బహుజన ప్రజలందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, మరి నేను ఇక్కడ సమావేశం ముందు పదవీలందరం చాలామంది సన్మానించడానికి వచ్చారు. దాని తర్వాత విషయానికి గమనం దొడ్డి కుమరయ్య గారి కార్యక్రమం ఉంది అంటే నేనేమనుకున్నా అంటే జూలై 4th రోజే ఈ యొక్క పద్ధతి కార్యక్రమం అయిపోయింది, నివాళులు అర్పించిన మళ్ళీ ఈ కార్యక్రమం కుమరయ్య గారికి మళ్ళీ స్పెషల్ నివాళులు అర్పించడానికి ఇచ్చేదేమో అని చెప్పేసి అనుకున్నాను. లాస్ట్ పదవి విరమణ జూలై 4th రోజు వారికి నివాళులు ఘనంగా అర్పించడం. అదేవిధంగా ఈరోజు జూలై 7th నేను పదవి అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఫస్ట్ బయటకు వచ్చిన మళ్ళీ ఈ యొక్క చరిత్రను మరి చిరకాలం చిరస్మరణీయంగా ఉండే విధంగా మరి విద్యారంలో భాగస్వామ్యం కావడం నిజంగా కూడా ఒక అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు మరి దొడ్డి కుమరయ్య గారు తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో వారు చేసిన సేవలు భూమి కోసం, వృత్తి కోసం, వ్యక్తి చాకరీ వృత్తి కోసం మరి
విధంగా మన బిడ్డలు కానీ మనం కానీ స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో స్వేచ్ఛా వాయువు పీల్చుకుంటూ ఇక్కడంత అన్నం తింటున్నామంటే ఆనాటి వీరుల యొక్క త్యాగ ఫలం. దాంట్లో దొడ్డి కుమరయ్య గారు కావచ్చు, చాగలి ఐలమ్మ గారు కావచ్చు, చెప్పుకుంటూ పోతే చాలామంది యొక్క వీరుల త్యాగ ఫలితమే ఈరోజు మనం ఇక్కడ ఉన్నామని చెప్పేసి ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటూ, అదేవిధంగా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డదన్నా కూడా మరి వారి యొక్క ఉద్యమ స్ఫూర్తి, వారు చేసినటువంటి సేవల స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మరి ఉద్యమకారుడు కేసీఆర్ గారు ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మరి 29వ రాష్ట్రంగా అవతరించింది అని అంటే దొడ్డి కుమరయ్య గారి స్ఫూర్తినే మరి వారి స్ఫూర్తిగా తీసుకొని సాగడంలో నిజంగా కూడా చాలా గర్వంగా ఉంది. కాకపోతే దొడ్డి కుమరయ్య గారు, చాగలి ఐలమ్మ గారు మనందరం కూడా కులంకు ఒక పేరు పెట్టుకున్నా కూడా మనందరం కూడా బీసీ బిడ్డలం, బహుజన బిడ్డలం, అణగారిన వర్గాలటువంటి బిడ్డలు. కాబట్టి మనకు మాత్రం న్యాయం జరగాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు చాలా పోరాటం చేశారు. అంతకుముందు ఉన్నత వర్గాల వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళాలంటే అక్కడ ఇక్కడో దూరంగా కూర్చోవాలి, ఇక్కడ వాళ్ళు ఉంటే మనం దూరంగా మాట్లాడాలి, అక్కడనే కూర్చోబెట్టి మాట్లాడే అటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి ఇవాళ కుల భేదం లేకుండా అందరం కూడా సమానంగా కుర్చీలో కూర్చుండి కూడా మాట్లాడగలుగుతున్నాం, తిరగలుగుతున్నాం అని అంటే అదంతా కూడా మామూలు పోరాటం కాదు. ప్రతి ఒక్క ఈనాడు దొడ్డి కుమరయ్య గారి రక్త చుక్కలో తెలంగాణ ఉద్యమం కుండపోస్తుందని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు. మరి అదేవిధంగా నిజంగా కూడా ఇక్కడికి వచ్చే ఈ సమావేశ మందిరంలో చాలా తక్కువ మంది ఉండవచ్చు, ఎక్కువ మంది రాకపోయినా పర్లేదు. ఉదయం కూడా ఇక్కడ మనతో స్టార్ట్ అయినట్టు మరి బ్రదర్ సేనాపతి గారు మరి మీకు ఇస్తున్న సినిమాలో ఈనాడు సన్నాహక సమావేశంలో మరి అది ఒక విప్లవం సృష్టించే రోజు అనిపిస్తుంది. మరి నేను కూడా ఒక భాగస్వామ్యమైన దీంట్లో సన్నాహక సమావేశంలో నేను కూడా పాత్ర వహించి ఈ సినిమాని ఏ విధంగా తీయాలి, దానికి ఏ విధంగా సపోర్ట్ ఉంటానని ఒక గొప్పగా చెప్పుకునే రోజు ఈరోజు చిన్నగా ప్రారంభమైన చాలా గొప్పగా అది చెప్పుకునే రోజు వస్తుందని అతి త్వరలో అని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఈనాటి లోకం చూసినా కూడా, ఈ జనరేషన్ చూసినా కూడా ఏ విధంగా ఏంటంటే విలువలు లేకుండా మరి ఒక మురికి కుంపలాగా తయారైంది. నేను 5 సంవత్సరాల రాజకీయ జీవితంలో చూసినప్పుడైతే చాలా వర్గాల ప్రజలను, చాలా వరకు చాలా మందిని కూడా డిఫరెంట్ మెంటాలిటీ వాళ్ళని చూడడం జరిగింది. ఏదేంటంటే నైతికతతో కూడుకొని విలువలతో కూడుకున్న రాజకీయాలు లేకుండా కావచ్చు, అదేవిధంగా ఒక కుటుంబ నేపథ్యం తీసుకున్నా కూడా ఇవాళ మొత్తం కూడా విలువలు లేకుండా పిల్లలు కూడా తయారైపోతూ ఉండదు. ఒక తల్లికి తండ్రికి మళ్ళీ వయసు అయిపోయిన తర్వాత బిడ్డలు బాగా చేయాలని ఎంత కష్టపడ్డా కూడా మళ్ళీ పిల్లలు చివరకు తల్లిదండ్రులను వృద్ధాశ్రమంలో చేర్చే విధంగా ఇవాళ ఈ యొక్క ప్రపంచం కానీ లోకం కానీ ఆ విధంగా ఈ సమాజం తయారైంది. కాబట్టి ఇటువంటి మరి విలువలు లేని సమాజాన్ని నిర్మూలించాలి అని అంటే మరి చాలా వరకు వాళ్ళేమో చరిత్రను సృష్టించిన మన బహుజన బిడ్డలు, కానీ వాళ్ళని చరిత్రలో మనం చూడలేకపోయినాం. కాకపోతే ఇప్పుడు మరి వారి యొక్క చరిత్రను సృష్టించడానికి మళ్ళీ ఒక సినిమా రూపంలో మన బిడ్డ ముందుకు రావడంలో నిజంగా కూడా గొప్పగా అభినందిస్తూ ఉన్నా. మనము వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు లేకపోయినా కూడా ఈ యొక్క సినిమా భాగంలో మనమంతా సహకారం ఇస్తే నిజంగా కూడా సజీవంగా మనం ఉన్నట్టే. ఈ నిర్జీవమైన సమాజానికి ఇటువంటి మరి సజీవమైన ఈ సినిమాను చూపించడం, వాస్తవికతను దగ్గరగా ప్రజలకు పిల్లలకు చూపించడం నిజంగా కూడా చాలా గొప్ప కార్యక్రమంగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఈనాడు సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు పిల్లలకి ఏం చెప్తారంటే ఈ వయసు నుంచి ఈ వయసు పిల్లలు ఈ సినిమా చూడగలరు, ఈ వయసు నుంచి ఈ వయసు వాళ్ళే మాత్రమే చూడొచ్చు అని నిర్దేశిస్తాం. కాకపోతే నేను అంటున్నా, ఇటువంటి వీరుల చరిత్ర వల్లనే మనం ఈరోజు భూమి మీద బతికి ఉన్నాం, మన యొక్క హక్కులను సాధించుకున్నామని మన పిల్లలకు తెలియాల్సింది ఈ చరిత్ర. ఏదో వేరే విధంగా అనేక దృశ్యాలను మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ 2 కళ్ళతో. కాకపోతే మనం ఈ విధంగా ఎందుకు నివసిస్తూ ఉన్నాం, మనం ఏ విధంగా నిలదొక్కుకొని ఈ యొక్క భూమి పైన ఉన్నామనే చరిత్ర సృష్టించిన వాళ్ళని మాత్రం పూర్తిగా మర్చిపోతున్నాం. క్షణిక ఆనందం కోసం, ఇంకా చిల్లర ఆనందం కోసం మాత్రమే కొంతవరకు ఆహ్లాదాన్ని ఇవ్వచ్చు, కొన్ని సంగీతం తీసుకోవచ్చు, కొన్ని పాటలు మీద అన్నీ ఇవ్వచ్చు. కాకపోతే ఇవాళ చూస్తే ఎంత బాధాకరం అంటే సోషల్ మీడియా కావచ్చు, అక్కడ కావచ్చు, ఇక్కడ కావచ్చు, పిల్లలు పూర్తిగా కూడా దానికి అతుక్కొని పోయి మరి విలువలు లేని ఒక కుటుంబ నేపథ్యంగా అట్లనే మిగిలిపోతూ ఉంటారు. అది మన తప్పు కాదు. కాకపోతే ఆ చరిత్రను మనం చూపించుకోలేకపోవడం, ఆ యొక్క విలువలను మనం చెప్పకపోవడంలో మరి మరుగున పడిపోయాం. కాబట్టి ఇటువంటి వాళ్ళు చాలా గొప్ప మంది డైరెక్టర్లు ఉండవచ్చు, 100 కోట్ల సినిమాలు తీసే వాళ్ళు ఉండొచ్చు.
చాలా గ్రాఫిక్స్ తోటి సెట్ చేసి ఎక్కడైనా విదేశాల్లో తీసిన వాళ్ళకంటే కూడా 1000 రెట్లు ఈ సినిమా డైరెక్టర్ ముందుకు రావడం, ఈ సినిమా చూపించడం అంతకన్నా గొప్పదిగా నేను భావిస్తా ఉన్నా. ఎందుకంటే విలువలతో కూడినటువంటి కుటుంబ నేపథ్యం ఉన్నప్పుడే ఈ సమాజం అంతా కూడా చాలా బాగుంటుంది తప్ప లేకపోతే రాను రోజులలో చూస్తే ఇది ఎంత నిర్జీవంగా శూన్యంగా తయారైపోతుంది. ఏదున్నా కూడా పిల్లలకు ఫోన్లు కావాలి, బండ్లు కావాలి తప్ప ఇంకోటి మరి ఏ విధంగా జరుపుకోవాలి, ఏ విధంగా బాగుపడాలి, అన్నం 5,000 నోట్లే పోతున్నాయంటే దీన్ని కష్టపడ్డ వాళ్ళు మా తల్లిదండ్రులు ఏ విధంగా అని చెప్పేసి అటువంటి విలువైన విద్యను, విలువైన సమాజాన్ని తయారు చేయడంలో ఇటువంటి పాత్రలు పోషించినటువంటి ఒక ఉద్యమాన్ని సృష్టించినటువంటి చరిత్రను సృష్టించినటువంటి దొడ్డి కొమరయ్య గారి మరి జీవిత చరిత్ర ఇవాళ రావడం, సినిమా తీయడం కూడా చాలా అవసరం. ఇటువంటి ఆలోచన మీకు వచ్చినందుకు నిజంగా కూడా అభినందిస్తూ ఉన్నా. మా జిల్లా పక్షాన, జగిత్యాల జిల్లా పక్షాన మా యొక్క బహుజన బిడ్డలందరితో పాటు నేను కూడా ఒక బహుజన బిడ్డగా నా వంతు యొక్క సహకారం, పూర్తి సంపూర్ణ సహకారం ఉంటుందని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ మిమ్మల్ని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి. పెద్ద డైరెక్టర్లు ఇవాళ ఈ సినిమా తీసిన డైరెక్టర్ ఎవరు అనే విధంగా మిమ్మల్ని పిలిపించుకునే విధంగా, మిమ్మల్ని ఆ స్క్రీన్ పైన చూపించే విధంగా మీరు దీన్ని నిర్మాణం రూపకల్పన చేయాల్సిందిగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ మరి వారి యొక్క సేవలు, దొడ్డి కొమరయ్య గారి సేవలు చిరస్మరణీయమని చెప్పేసి మరొకసారి వారిని స్మరించుకుంటూ ఇక్కడ ఇచ్చేసినటువంటి ప్రతి బిడ్డకు కూడా పూర్తిగా మరి మన మద్దతు అందరూ ఉన్నారు. ఇక్కడ చాలా తక్కువ వచ్చినా కూడా మన ద్వారా ఇంకా తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి మనం మన కుటుంబమే కాదు, సామాజిక బాధ్యతలలో మన భాగస్వామ్యం కావాల్సిందిగా కోరుకుంటూ మరొక్కసారి చరిత్ర సృష్టించే దాంట్లో ఆనాడు దొడ్డి కొమరయ్య మరి ఆ విధంగా పోరాటం చేసినప్పుడు లేకపోయినా కూడా ఇలా సినిమా రూపకంగా మళ్ళీ దొడ్డి కొమరయ్య గారితో మనం జర్నీ చేసిన ఒక ఆనందం ఇవాళ మనకు అది మిగిలిపోయే విధంగా మనం భాగస్వామ్యం చేసి ఆహ్వానించినటువంటి పెద్దలు మానాల కిషన్ గారికి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క విద్యకు కూడా పేరున కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్, గుడ్ లక్, థ్యాంక్ యూ, జై తెలంగాణ. ఈ సమావేశం దొడ్డి కొమరయ్య సినిమా సన్నాహక కార్యక్రమంలో భాగంగా మరి పోయిన సంవత్సరం ఇది రూపుదాల్చినప్పటికీ మరి అన్ని జిల్లాలతో కూడుకున్నటువంటి ఒక వ్యవస్థను తయారు చేసేటువంటి క్రమంలో మరి ఈనాడు సహా నిర్మాతలే కానీ ఆడిషన్ అనే ఒక కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి మా ఆత్మీయ సోదరి రావ వసంత సురేష్ గారులకు, అదేవిధంగా అధ్యక్షత వహిస్తున్నటువంటి మానవ కృష్ణ గారికి, విచ్చేసినటువంటి రామచంద్ర సార్ గారికి, అదేవిధంగా నవాబ్ గారికి, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి అన్ని కుల సంఘాల నాయకులకు, సోదర సభ్యులు మనందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మరి ముఖ్యంగా దొడ్డి కొమరయ్య గురించి చాలా గొప్పగా చెప్పారు భక్తులు కూడా. మనం కూడా విన్నాము, చరిత్ర కూడా చదివినాము. మహేష్ అన్న కూడా చెప్పారు, నాకు చరిత్ర అంటే ఎక్కువ ఇష్టము. ప్రతి మూమెంట్లో నాకు తెలిసింది డేట్తో సహా చెప్పగలుగుతాను. నాకు దాంట్లో ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి మీరు ఈ సినిమా నిర్మాణం స్టార్ట్ కాగానే నేను ఫస్ట్ ఇంప్రెస్ అయిన మా అన్నతో ఇప్పుడు అనుబంధం ఉంది కాబట్టి మరి ఏ సినిమా తీసినప్పటికీ, ఏది తీసినప్పటికీ సినిమా కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అనేది ప్రతి సినిమాకు ఉంటాయి. వాటిని జోడిస్తూ వాస్తవికతకు దగ్గరగా, అంటే సినిమా ప్రపంచం ఈ మధ్యన సినిమాలు క్రియేటివిటీతో కూడుకున్నటువంటి స్క్రీన్ ప్లే పరంగా ఒక మంచి సినిమా తీస్తే ఒక సినిమా తీయడమే కాదు, ఈ సినిమాని మనం అందరం ఆదరించాలి. బహుజన వ్యవస్థ ఎట్లా తయారైంది అని అంటే ప్రతి దాని కాటికటికలు పడితే కూటి కాటి దాకా ప్రతి వ్యవస్థను మనమే పనిచేస్తాం. ప్రతి వ్యవస్థను నిర్మాణం నుంచి వెళ్ళి కింది స్థాయి నుంచి నిర్మాణం తీసుకుపోతాం, కానీ దానికి మనం నాయకత్వం వహించాము, దాని కొరకు పని చేయము. మరి ఎవరో ఒకరు మన దాంట్లో ఒక నాయకత్వం ఉండి పోరాటం చేసి ఒక స్థాయికి ఎదిగినటువంటి నాయకులు ఉంటారు, కానీ వాళ్ళకు మనం మద్దతు. మనం ఏం చేస్తామంటే చిన్న విషయాలకు, చిన్న సమస్యలకు, చిన్న వాటికి లోను పడి అందులోపలే మనం అందులోపల కొట్టుమిట్టాడతాం. ఒకసారి ఆలోచించాలి, నా సమాజం ఎక్కడుంది, నా దునియా ఎక్కడుంది. వాళ్ళ చరిత్రలో నాటి నుండి నేటి వరకు కూడా చరిత్ర స్టార్ట్ అయిన నుంచి వెళ్ళి పోరాటం చేసినటువంటి వల్ల మనమంతా బడుగు బలహీన వర్గాలమే. ప్రతి వ్యవస్థకు సంవిధానమైన ఇవాళ తెలంగాణ పోరాటంలో కూడా సంవిధానమైనము మనమే, కానీ అందరం ఎక్కలేకపోయినాం. తెలంగాణ కొరకు ఎంతోమంది పోరాటం చేసినారు, చాలామంది చేశారు, అయినా వాళ్ళు అనుకున్న స్థాయికి ఎక్కలేరు. ఇవాళ శాసిస్తుంది ఓన్లీ డబ్బు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలిటిక్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ వ్యవస్థ. ఎక్కడ ఎవరు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టిన వాళ్ళే గొప్పలు. మంచితనానికి స్థానం లేదు.
మనం దీన్ని చరిత్రగా మార్చాలంటే 55, 57%, 56% ఉన్నటువంటి మన బీసీలు సినిమాలు తీయగలుగుతారు, ప్రతి వ్యవస్థలో కూడా చరిత్ర సృష్టించగలుగుతారు. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వెనుకకు వస్తున్నాం. చిన్న విషయాలు మనకేంటిలే, పక్కవాడు బాగుపడితే మనకు అవసరం లేదు. కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ పెరిగింది ఈ ప్రపంచంలో. పక్కవాడు ఏమవుతుండో, పక్క ఇంటి వాడు ఏమవుతుండో తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. వాళ్ళు చనిపోతూ కూడా పోలేకపోతారు. మనకేంటిలే, మన పని, మన పిల్లలు, నా పిల్లలు బాగుంటే చాలు, ఈ వ్యవస్థతో నాకు అవసరం లేనటువంటి విషయం ఉంది. మరి ముఖ్యంగా మరి ఈ సమావేశంలో మరి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి దావ వసతి సోదరి గారు, వారు రాజకీయాల్లో ఆయన పొట్ట భాగం నుంచి గుండు పోయింది. ఆ తర్వాత ఆయన అన్న అయినటువంటి మల్లయ్యకి కూడా కాళ్ళ కింద పడ్డారు. దాంతోపాటు మంగళి కులానికి చెందినటువంటి కొండయ్యకు కూడా గుల్లెడు గాయాలు. అట్లాగే మంగళి కొండయ్య యొక్క తమ్ముడైనటువంటి నరసయ్య కూడా అందులో గాయపడ్డారు. ఈ మిస్కినాలితో పాటు మిస్కినాలి కొట్టిన తర్వాత ఈ మొత్తం గ్రామస్తులు ఆయన యొక్క ఇంటి పైన అటాక్ చేశారు. ఇది తెలుసుకొని మిస్కినాలికి మారిపోయారు. కానీ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున వచ్చి చేరారు. పక్కన ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా వచ్చి చేరారు అనేటువంటి విషయం తెలియగానే తెల్లారేసరికి రామచంద్రారెడ్డి, విష్ణు దేశ్ముఖ్ రామచంద్రారెడ్డి కొడుకైనటువంటి బాబు సాహెబ్ అలియాస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆయన మరో పేరెంటిగా ఉన్నటువంటి గూండా రామరెడ్డి, వీళ్ళిద్దరూ 200 మంది గూండాలతో ఈ 4000 మంది సైన్యం ప్రజలపైన దాడి చేసి కొట్టి బెదిరించారు. ఆ బెదిరించడానికి వచ్చినటువంటి క్రమంలో విషయం తెలుసుకున్న వీళ్ళు అప్పుడే ఒడిసెలాడుకుంటున్నారు, పండాలనుకుంటున్నారు. తుపాకులు వీళ్ళ వద్ద ఉన్న ఎదురు పోరాటం చేసి బాబురావు పారిపోయాడు. రామరెడ్డి గుడి సందర్భంలో మా ఆఫీస్లో జరుగుతుంది కాబట్టి చాలా ఆనందంగా ఉంది. అందుకే ఇలాంటి గుడిని తీసుకొస్తాము, సమాజంలో చైతన్యపరుచుకునే అవకాశం అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఇటువంటి సినిమాని ముందుకు తీసుకొస్తున్నటువంటి మా మహారాజా సేనాపతి గారికి మేము మా తరఫున ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. వారికి ఏంటంటే మేము ఉంటామని ఈ సభలో తెలియజేస్తున్నాం. ఏర్పాటు చేసిన పెద్దలకు మరియు ముఖ్య అతిథులు శ్రీమతి రావు సురేష్ గారు, అతిథి మహానాయక సేనాధిపతి గారికి మరియు మన సినీ నిర్మాత కమిటీ జిల్లా చైర్మన్ దుర్గి కొమరయ్య సినిమా నిర్మాత కమిటీలో చైర్మన్గా చేస్తున్న మానవ కిషన్ గారికి మరియు అన్న రామచంద్ర గారికి మరియు నవాబు గారికి ఆ యొక్క నమస్కారాలు. ఈరోజు మన సినిమా తీయడానికి గుర్తుకు వచ్చినటువంటి మన మహాలక్ష్మి సేనాధిపతి గారు మనకు సాయుధ పోరాటం చేసినటువంటి ఆనాటి గొప్ప వీరుల చరిత్రను ముందుకు తీసుకొచ్చి ఈరోజు మనకే కాకుండా ఇక రాబోయే తరాలకు కూడా మంచి వారు చేసినటువంటి పనులను, వారు చేసినటువంటి పోరాటాలను తెలియజేయాలని కోరిక మేరకు తీస్తున్నారు. కాబట్టి వారికి కూడా ధన్యవాదాలు. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పిల్లలకు, తోటి సోదరులకు, వచ్చినటువంటి కుల సంఘాల సభ్యులకు నా యొక్క నమస్కారాలు. డైరెక్టర్ సేవ పనిచేసి మా పేరు రాజేందర్, కళారాజేందర్, నగర్ గ్రామం. మాది వీరభద్రకులం. వీరభద్రకులం అంటే ఇక్కడ ఉన్న మనకి కొంతమందికి ఎవరు తెలియదు, అంటే తెలుసు తెలియదు కానీ వీరభద్ర కులం అంటే ఎవరు తెలియదు. అంటే మా కులం నుంచి కానీ మా గురించి కానీ అంటే మన సార్లు డైరెక్టర్ చెప్పారు, కులం నుంచి ఇట్లా సినిమాలు కానీ తీస్తారు అని చెప్పారు. కాబట్టి మేము నచ్చపోయాయి కాబట్టి సార్లు కానీ నచ్చింది. సినిమా కూడా అందరూ కూడా సహకారం
అందరికి అన్ని కులాలు వచ్చినాయి కాబట్టి మనం ఒక కులం పోవాలి, సార్ మనం సపోర్ట్ చేయాలి. ఒక కళాకారులు నాకు చేసినటువంటి అది మొత్తం మన దేశంలో దాని గురించి చెప్పింది వాళ్ళు సార్, దాని గురించి సపోర్ట్ చేయమని నచ్చింది సంప్రదాయం. అంటే బాగుందని చెప్తాం, లేదంటే లేదు చెప్తాం. ఏం లేదు సార్, నా సినిమా బడ్జెట్ ₹1,00,00,000. నేను ప్రతి జిల్లా నుంచి 30 మంది సహాయకారులు తీసుకున్నాను అనుకుంటున్నాను, అనుకుంటున్నాను అని అన్నాను. వాళ్ళకి అర్థం కాదు, అదేంటి 30 మంది సహాయకుమారు వెళ్ళి 1000 మంది ₹1,00,00,000 అర్థం కావాలి. మనం ఒకసారి వివరంగా అడిగాను. అడిగితే నేను ఏమన్నానంటే, తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటం అనేది అన్ని కులాలు వచ్చి పెట్టింది. అదే తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాట సినిమాకి అన్ని కులాలు కలిపి సినిమా ఇస్తారు. ఇది చాలా వండర్గా ఉంటుంది సార్. రేపటి నాడు మన సినిమాకి చాలా ఉండదు. మన సినిమాలో నట్టుకోవాలన్నా తినాలన్నా ఇంకా నొక్కాలన్నా కూడా అవతల నన్ను నుంచి భయపడను, నా ఎంతో 1000 మంది నుంచి భయపడతాను. దాదాపు 150 కులాలు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటాయి కాబట్టి రేపటి నాడు ఈ సినిమాకు మరణం ఉండదు, దానికి జీవం ఉంటుందని చెప్పేసి వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు. కానీ ఒకటే క్వశ్చన్ సార్, మరి నువ్వు తిరుగుతావా మొత్తం 33 జిల్లాలు, అంతమంది కలుస్తావా, అన్ని కులసంగ నాయకులు వెళ్ళగలుస్తావా? నేను ఒకటే మాట సార్, స్టోరీ కోసమే 3 ఏళ్ళు నేను ఛాలెంజ్ చేసుకోండి, సినిమా కోసం చేయలేదు. డెఫినెట్గా తిరుగుతాను సార్. ఖచ్చితంగా నాకున్న వ్యూహాల ప్రకారం ప్రతి జిల్లాకి వెళ్తాను, ఆ జిల్లాలో ఉన్న అన్ని సంఘాలు కూర్చోబెడతాను, నా కాన్సెప్ట్ వివరిస్తాను, వాళ్ళకి నచ్చ చెప్పి నేను సినిమా ఇస్తాను సార్. వాళ్ళు ఆశీర్వదించారు. ఫస్ట్ నేను జనగామకి వెళ్ళాను. పోయిన సంవత్సరం జూలై 16న వెళ్ళి అక్కడ అన్ని సంఘాలు కూర్చోబెట్టి నా కాన్సెప్ట్ వివరించాను. వాళ్ళు చాలా అద్భుతంగా రిసీవ్ చేసుకొని సహజ మాత్రం చేంజ్ అయిపోయారు. 30 మంది అన్నాను కదా, ఆ 30 మంది కులాలు కూడా చూసుకొని చేంజ్ అయిపోయారు. తర్వాత కరీంనగర్ వెళ్ళాను, తర్వాత పెద్దపల్లి, జగిత్యాల, మొత్తం 33 జిల్లాలు వెళ్ళాను. ప్రతి జిల్లాలో కూడా అందరూ సహకరిస్తారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మంచి కాన్సెప్ట్. ఎందుకంటే ఆ పోరాటం ఇప్పుడు తెలియాలి, ఎందుకంటే ఆ పోరాటం ద్వారా మనం ఈరోజు స్వేచ్ఛ పడుతున్నాము. కాబట్టి సేనా